हाँ जी, बहुत ही प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सुखविंदर कौर। बच्चों, अज आपां तुहानूं बहुत सुंदर कहानी सुनावांगे ते कहानी तुहानूं सोहनी भी लगेगी ते तुहानूं सोहनी सोहनी सिक्ख्या भी देवेगी। ते ये कहानी है सारा जग नहीं जित्तिया जांदा। ये तुहाडी पाठ पुस्तक दे विच पाठ नंबर 8 के तौर पर है, सारा जग नहीं जित्तिया जांदा। ठीक है बच्चों, आपां नूं किसी दी गल्लां दे विच नहीं आउणा चाहीदा। लोग आपां नूं बहुत कुछ कहंदे ने। लोक मतलब जग, जग मतलब संसार, संसार दे लोकां नूं कहा जांदा है। आपां किसी नूं खुश नहीं कर सकदे, इस करके आपां नूं किसी दे पिछे नहीं लगना चाहीदा। ये कहानी है। चलो फिर बच्चों सुनिए फिर आपां कहानी। एक किसान कोल एक खोता सी। किसान नूं पैसे चाहिए सन। उसने सोचा कि शहर विच जाके खोते नूं वेच दिंदे हां, कुछ पैसे मिल जाणगे। एक दिन सवेरे सवेरे अपने 10-12 साल के पुत्तर नूं नाल लैके शहर वाल नूं चल पिया। अगे अगे खोता ते पिछे पिछे प्यो पुत्तर तुरदे जा रहे सन। अजे कुछ दूर ही सन कि उन्हां नूं कुछ कुड़ियां मिल पईयां। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देख के हस पईयां ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, देखो भला इन्हां मूर्खां कोल चंगा भला खोता है सवारी करन लई। ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। किसान ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। सोच विचार करके उसने अपने पुत्र नूं खोते ते बिठा दिता अते आप पैदल चलण लग पिया। अजे वो थोड़ी दूर ही गए सन कि उन्हां नूं दो आदमी मिल पे। ओह उन्हां नूं जांदियां नूं देख के कहण लगे, देखो इस मुंडे नूं हट्टा कट्टा आप खोते ते चढ़िया बैठा है ते बुढ़ा प्यो लत्तां घसीटदा जा रहा है। अज ते मुंडियां नूं मां प्यो दी रता फिकर नहीं, रता ध्यान नहीं। उन्हां दी गल सुन के किसान मुड़ परेशान हो गया। उहने मुंडे नूं खोते तो उतार दिता अते उसदी थां आप बैठ गया। हुण मुंडा भज भज के खोते नाल अपनी चाल मिला रहा सी, नाले साहों साह हो रहा सी। दो आजड़ी राह विच भेडां चार रहे सन। जदों उन्हां ने यह नज़ारा वेख्या तां एक दूजे नूं कहण लगे, देखो बुढ़े दी अकल नूं मलूक जिहा बच्चा भज भज साहो साह होया पिया है। आप नवाब बनिया खोते ते सवार होया बैठा है। सुन के किसान ने अपने पुत्र नूं आवाज़ मारी, आ जा पुत्रा, तू भी मेरे नाल खोते ते बह जा। हुण सानू कोई कुछ कह के तां देखे। ये कह के उसने मुंडे नूं भी खोते ते चढ़ा लिया। वो दोवें प्यो पुत्तर खुशी खुशी झूटे लैंदे शहर वाल जा रहे सन। ऐनी नूं शहरों वापस आ रहे कुछ बंदे उन्हां नूं टक्कर गए। वो प्यो पुत्तर नूं खोते ते सवार देख के बड़े हैरान ते परेशान होए अते बोलणों ना रह सके। खोता किसे दा चोरी करके लिआयो ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਨਵਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। उन्हां ने खोते नूं चुक के लिजाण दी एक तरकीब सोची। उन्हां दोहां ने खोते दीआं लत्तां दो दो करके बन्न दित्तियां अते उन्हां विच एक डंडा लंघा लिया। एक पासियों प्यो ने डांग मोढे ते रखी, दूजे पासियों पुत्तर ने डांग मोढे ते रख लई। हुण प्यो पुत्तर शहर वल नूं चल पे। रस्ते विच एक पुल आउंदा सी। ਉਹ पुल पार कर रहे सन। दोहां दे मोढियां ते रखी डांग विचाले लड़कदे खोते दा नज़ारा देख के आउंदे जांदे लोग देख देख के
ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੋਤਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹਿਲਜੁਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਫਿਸਲ ਕੇ ਖੋਤੇ ਸਮੇਤ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖੋਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਕੇ ਵੱਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਰਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਲਟਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਢੰਗ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਉਹ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪਰਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਠ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਠ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ ਆ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉੱਤਰ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੱਸੀਆਂ? ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਦੱਸੋ। ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੱਸੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖੋਤਾ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖੋਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਉੱਤਰ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਬੈਠਾ ਏ, ਤੇ ਬੁੜਾ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਓ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਜਦੋਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਖੋਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਖੋਤੇ ਨੇ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਸਲ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਬਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਫਾਲਤੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ 100 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਣਦਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾਰ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੇ ਸੋਚ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਰੀ, ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਉਣ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਨ। ਸਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੋਤਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਤਰਸ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਿਓ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਰ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਕੀ ਚਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਇਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲੂਕ, ਨਾਜ਼ੁਕ, ਕੋਮਲ। ਦ੍ਰਿਸ਼, ਨਜ਼ਾਰਾ। ਤਰਕੀਬ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਫਿਕਰਮੰਦ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਮਨੁੱਖਤਾ, ਮਾਨਵਤਾ। ਬਹਿਕਾਵਾ, ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਠ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਬੱਚਿਓ।